হাই স্টুডেন্টস, আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি দশম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ইতিহাস বিষয়ে পড়ছিলাম বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ, অল্টারনেটিভ আইডিয়াস অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ, যেখানে আমরা দেখেছি যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রচেষ্টা বা উদ্যোগগুলির বাইরে কীভাবে দেশীয় উদ্যোগ গড়ে উঠছে বিভিন্ন ভারতীয় ও বাঙালি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা, এবং এই উদ্যোগগুলিকেই যে বিকল্প উদ্যোগ আকারে আখ্যা দেয়া হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমরা সাধারণ প্রাথমিক ধারণাটুকু পেয়েছিলাম। এবং আমরা জেনেছিলাম যে বিকল্প উদ্যোগ সেগুলি কি কি, কোনগুলিকে বিকল্প উদ্যোগ বলা হচ্ছে বা কোন বিকল্প উদ্যোগগুলি সেই সময় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে বিকল্প উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ছিল ছাপাখানার বিস্তার। আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছাপাখানার বিস্তার, ডেভেলপমেন্ট অফ প্রিন্টিং প্রেস ইন বেঙ্গল। তোমাদের সিলেবাসে একটি মূল্যবান অংশ, মাধ্যমিকে প্রিভিয়াস ইয়ারে বিভিন্ন কোয়েশ্চেনে এই অংশটুকু এসেওছে এবং একাধিক এমসিকিউ এসিকিউ টাইপ কোয়েশ্চেন এখান থেকে বিভিন্ন সময় পাওয়া যায়। সেই মাধ্যমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা মূলত ডিসকাস করব এবং দেখব এই প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্টের জার্নিটা কেমন বাংলাতে। তো তার আগে আমরা যদি একটু পিছিয়ে তাকাই তাহলে দেখব ডেভেলপমেন্ট অফ প্রিন্টিং প্রেস, or we may call inventor of the first mechanical movable type printing press technology was invented by Gutenberg during the time of Renaissance. It brings a printing revolution in the context of Europe, not only in the context of Europe, but in the journey towards modernism. It played an important role, which the development of printing press played an important role. Now, if we look back to the Indian scenario, it is clear that first printing press technology or first printing press was established in India by few Portuguese Portuguese personnel who established this printing press in Goa in the year 1556. In the year 1561, the first printing book was published from this place. The book name was Compendio Spiritual da Vida Christa. খুব কঠিন একটি নাম। বর্তমানে এই বইটির ওই যে ছাপা অংশটি সেটা বর্তমানে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে রাখা আছে, সংরক্ষিত আছে। কিন্তু প্রিন্টিং প্রেস ইন ক্যালকাটা was set up in after 1770. First printing press was established in Bengal, which was 1778 by James Augustus Hickey. You all heard the name James Augustus Hickey. The first printing press was established by spending of ₹2,000 in Calcutta by James Augustus Hickey. From this place, the first English weekly newspaper, is named Bengal Gazette, was published in 1780. After Hickey's Bengal Gazette, ninth months later, one gazette was published from Chuchura, কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই চুঁচুড়া শহর অবস্থিত এবং উপনিবেশের বিস্তারে উপনিবেশবাদের ইতিহাসে চুঁচুড়া শহরে একটা বিরাট ভূমিকা আছে। মিশনারি ইতিহাসের ক্ষেত্রেও চুঁচুড়া শ্রীরামপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ, এই জনপদগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই চুঁচুড়াতেই another printing press was established
by Charles Wilkins. And Charles Wilkins produced one gazette which named Indian Gazette. Do you know who was Charles Wilkins? Charles Wilkins, known as Caston of Bengal. Caston of Bengal. He was the founder of movable Bengali type or letters. বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের জনক বলা হচ্ছে চার্লস উইলকিন্সকে। চার্লস উইলকিন্স ছিলেন একজন টোপোগ্রাফার, তিনি একজন বিখ্যাত ওরিয়েন্টালিস্ট। Charles Wilkins came here in the year 1770 by the instruction of Warren Hastings. Wilkins prepared to publish the book whose name you all heard the name, A Grammar of the Bengali Language by Nathaniel Brassey Halhet in the year 1778. In last year Madhyamik exam 2020, a question came from this area, which was the first printed book from Bengal. A Grammar of the Bengali book by Nathaniel Brassey Hallet was the first printed Bengali book, which was published, which was prepared by Charles Wilkins. But another man was there who helped Charles Wilkins during the time of preparation, took help from Panchanan Karmakar. Panchanan Karmakar পুরোপুরিভাবে বাংলা ব্লক নির্মাণে, কাঠের হরপ নির্মাণে চার্লস উইলকিন্সকে অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, in the preface of the book A Grammar of the Bengali Language, instead of giving credit to Panchanan Karmakar, Wilkins gave much credit to Nathaniel Brassey Hallet. After that, it is the first point how James Augustus Hickey started the journey, and then after Charles Wilkins, what done by him. After that, in the year 1800, Sirampur Baptist Mission was established, and also Sirampur Mission Place was established in 1800. From Sirampur Mission Place, many books was published. From 1800 to 1832, more than it was recorded that more than 2 lakhs of printed materials was printed by Sirampur Mission Press by the initiative of William Carey, Marshman and William Ward. For the progress of the press, they did fantastic work, not only educational books, they established many books, maybe agriculture, পঞ্জিকা নির্মাণ, অনুবাদিত গল্প, ট্রান্সলেশন, ধর্মশাস্ত্রের ট্রান্সলেশন, এবং একটা বিরাট কর্মকাণ্ডের অবদান রেখেছিলেন এই শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেস। এবং এই প্রোগ্রেসের জন্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের প্রোগ্রেসে যে 3 জন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং মার্সম্যান, in the history they known as Sirampur Trio. From Sirampur Mission Press, Digdarshan first monthly Bengali periodicals was published, and Samachar Darpan was a weekly Bengali newspaper was published from Sirampur Mission Press also. It was the year 1800 when Sirampur Mission Press was established. If you look back to the Indian scenario, some individual men, কিছু বাঙালি ভদ্রলোক বা ব্যক্তি উদ্যোগও একটা বিরাট প্রিন্টিং প্রেস টেকনোলজি ডেভেলপমেন্টের একটা কর্মকাণ্ডের হদিশ পাওয়া যায়।
I must mention one name, that was Baburam. Baburam was a Hindustani gentleman. With the help of, with the initiative of North Colebrook, he established a page which only produced Nagari script. Nagari প্রিভিয়াস সংস্কৃত দেবনাগরী ভাষার একটা প্রিভিয়াস, দেবনাগরী হরফের প্রিভিয়াস ভার্সনকে নাগরি হরফ বলা হয়। শুধু নাগরি হরফেই লেখা প্রডিউস হতো এই বাবুরামের প্রেস থেকে। Another person was Lallu Lal, who was associated with Fort William College. তিনিও একটা প্রেস প্রতিষ্ঠা করছেন এবং শিক্ষা উন্নতিতে একটা বিরাট অবদান রাখছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যে সমস্ত মানুষ যুক্ত ছিলেন তারাই এই প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্টের দিকে বিশেষ ফোকাস রাখছেন এবং এই প্রিন্টিং প্রেস টেকনোলজিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই বাবুরামের প্রেস, এটা ভারতীয়দের উদ্যোগে প্রথম তৈরি মুদ্রণ যন্ত্র বলা যায় 1806-7 এই সময়কালে। তারপর আরেকটি ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা বলবো, ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল initiative. The man was Ganga Kishore Bhattacharya, one of the talented topographer, বাংলা বই নির্মাতা, প্রকাশক, বিক্রেতা, প্রথম দিককার বাংলা বইকে জনপ্রিয় করার দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। who was previously was a compositor of Srirampur Mission Press. He resigned from his work and set up his own page, which is known as Bengal Gazette Press, in the year 1818. From this page, he published his gazette, which is known as Bengal Gazette. I previously mentioned that Bengal Gazette was edited and published by James Augustus Hickey, and Bengal Gazette was published by Ganga Kishore Bhattacharya. The two are different people. Two newspapers are different. You have to recall that. You have to mention that the Bengal Gazette and Bengal Gazette, one was 1718, Bengal Gazette by James Augustus Hickey, Bengal Gazette, Ganga Kishore Bhattacharya, in the year 1818. Another point is Bortola publication. You all heard the name Bortola publication. Bortola নামটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যে শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা সেভাবে গোছালো বা সেই টেকনিক্যালি অতটা নিজেদের ডেভেলপমেন্টের দিকে লক্ষ্য দেননি, মানে টেকনিক্যালি ডেভেলপমেন্টের দিকে ফোকাস করেছিলেন, কিন্তু এই নামটা সেভাবে আমাদের আইডেন্টিফাই করছে যে এরা সেভাবে সংগঠিত আকারে নিজেদের প্রকাশ করেনি। বরতলা ইজ এ প্লেস নিয়ার নর্থ ক্যালকাটা, দাদেন নর্থ ক্যালকাটা। They adopt some European technologies. By adopting European technologies, they decorated their newspaper. They adopt those technologies and they published newspaper article, books also. It was a journey from 1780 to 1834. After 1820, 1820 পরবর্তীকালে বিরাট প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্ট একটা দেখা যায়, ইমপ্রুভমেন্ট টুক প্লেস আফটার 1820. But in the second phase, it was the first phase. In the second phase, which was 1835, started in the year 1835. Why I mentioned the year 1835? 1835 is a transition period. Is a 1835 কেন বলছি তার মূল কারণ হচ্ছে চার্লস মেটকাফে declared that লিবারেশন অফ প্রেস, তাকে লিবারেটর অফ দ্য প্রেস বলা হয়, মানে সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা। আগে অ্যাডাম যে সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন সেটাকে
পরবর্তীকালে তুলে নেন, ইম্পোজ করে নেন চার্লস মেটক্যাফে, তাই তাকে মুক্তিদাতা বলা হয়, সংবাদপত্রের মুক্তিদাতা। এবং তার পরবর্তীকালে 1835-এর পর হিউজ একটা ডেভেলপমেন্ট দেখা যাচ্ছে প্রিন্টিং প্রেস, এবং সেখানে বাঙালি ব্যক্তিবর্গের, বাঙালি ভদ্রলোকদের একটা সঠিক পদক্ষেপ এবং একটা বিরাট উপস্থিতি, বিরাট কর্মকাণ্ডের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি দ্য হেল্প অফ মদন মোহন তর্কালঙ্কার, they established one printing press is known as Sanskrit press in the year 1847. 1847 সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংস্কৃত প্রেস, যেখান থেকে একাধিক বই মুদ্রণ হয়েছিল এবং শিশু সাহিত্যের বই, পাঠ্য বই বিস্তারে, শিশু সাহিত্যের বই ছাপার ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি যে বেঙ্গলি হরফটা আবিষ্কার করেছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন, তাকে বলা হতো বিদ্যাসাগর 60। তার এই বেঙ্গলি ব্লক যেটা তিনি নির্মাণ করেছিলেন, এবং তিনি ব্যবসায়িক উদ্যোগে এই প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্টের দিকে একটা বিরাট লক্ষ্য দেন। বিভিন্ন বই যা আগে ছাপা হয়েছে কিন্তু ভুল ভ্রান্তি ছিল, সেগুলোর অরিজিনাল কপিগুলো তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে ছাপানোর দিকে বিরাট লক্ষ্য দেন। মানে তিনি নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যাচ্ছেন বিভিন্ন বইয়ের অরিজিনাল কপি নিয়ে এসে পুনরায় ছাপার জন্য, কারণ একটা ভুল থাকলে পরবর্তীকালে কি হতো, ওই বই থেকে অন্যজন ছাপানোর কাজ করছে, তার পরবর্তীকালে অন্যজন করছে, সেই ভুলটা থেকেই যাচ্ছে। তো এই প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্টের দিকেও বিদ্যাসাগরের একটা বিরাট অবদান আছে। তো আজকে আমরা যেগুলো জানলাম তার মধ্যে ইয়ার, এডিটর যারা ছিলেন তাদের নামগুলো গুরুত্বপূর্ণ, বলে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মনে রাখা উচিত। আমরা পয়েন্ট আকারে জেনেছি, প্রথম জেনেছি জেমস অগাস্টাস হিকির ভূমিকা কি, তারপর চার্লস উইলকিন্স, মিশনারিদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশনারিরা কি করছে, তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট, সেখানে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য, বটতলা পাবলিকেশন, পরবর্তীকালে 1835-এর পর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে একটা বিরাট কর্মকাণ্ড, এবং একাধিক এই সময় নিউজ পেপারের পাবলিকেশন দেখা দিচ্ছে, প্রিন্টিং প্রেস ডেভেলপমেন্ট দেখা দিচ্ছে। এবং পরবর্তীকালেও 20th সেঞ্চুরির ফার্স্ট হাফ, সেকেন্ড হাফেও ন্যাশনালিজম গ্রোথ, পাবলিক স্ফিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে নিউজ পেপারগুলি, এই প্রিন্টিং প্রেসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখব যে কিভাবে এই প্রিন্টিং প্রেস টেকনোলজির ডেভেলপমেন্ট এবং প্রিন্টিং প্রেসের বিস্তার পরবর্তীকালে শিক্ষা বিস্তারে কি প্রভাব ফেলছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব এডুকেশনাল গ্রোথে এই প্রিন্টিং প্রেস বা প্রিন্টিং বই এদের ভূমিকা। নমস্কার।